નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી ન્યૂઝ. આપની સાથે હું છું વત્સલ. બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ. વાત કરીએ અમદાવાદની. અમદાવાદમાં પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં નવી જંત્રીનો અમલ 3 વર્ષ સુધી નહીં. મનપામાં પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં 3 વર્ષ સુધી નવી જંત્રીનો અમલ નહીં. પ્રોપર્ટી ટેક્સ મનપા નવી જંત્રી પ્રમાણે ટેક્સ નહીં લે. જૂની જંત્રી પ્રમાણે જ 3 વર્ષ સુધી પ્રોપર્ટી ટેક્સ લેવાશે. ઓનલાઈન એડવાન્સ ટેક્સ ભરનારને 13% રિબેટ આપવામાં આવશે, તો 3 વર્ષનો એડવાન્સ ટેક્સ ભરનારને 14% રિબેટ અપાશે. મનપા નવા સમાવાયેલા વિસ્તારોને પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં રાહત અપાશે. બોપલ, ગુમા, ચિલોડા, નરોડા, કઠવાડાને પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં રાહત અપાશે, તો સનાથલ, વિશાલપુર, અસલાલી વિસ્તારને પણ પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં રાહત આપવામાં આવશે. ગેરતનગર, બિલાસિયા, રણાસણ વિસ્તારમાં પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં રાહત આપવામાં આવશે. ખોડિયાર તથા નાના ચિલોડા વિસ્તારોમાં પણ પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં રાહત અપાશે. ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શન પેટે યુઝર્સ ચાર્જ યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે. વાહન વેરાના દર પણ યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે. મનપા બિલ્ડિંગમાં આવેલી ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલને ટેક્સમાં 70% રિબેટ. 2023-24માં પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં અંશતઃ વધારો કરાયો છે, તો રહેઠાણ મિલકતો માટે 16ના બદલે હવે પ્રતિ ચોરસ 20 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. રહેઠાણ મિલકતો માટે 16ના બદલે હવે પ્રતિ ચોરસ 20 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે, તો બિન રહેઠાણ મિલકતો માટે 28ના બદલે પ્રતિ ચોરસ 34 રૂપિયા ટેક્સ. પ્રોપર્ટી ટેક્સના લેટિંગ રેટમાં અંશતઃ વધારો. બિન રહેઠાણ મિલકતો માટે 28ના બદલે પ્રતિ ચોરસ ફૂટ 34 રૂપિયા ટેક્સ ચૂકવવો પડશે. નવરંગપુરા સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમના નવીનીકરણ માટે પણ 25 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા. અસારવા ઓમનગર રેલવે અંડરપાસ બનાવવાનું આયોજન. ડાયાલિસિસ સેન્ટર બનાવવા ₹5 કરોડની ફાળવણી. તો આપણી સાથે આ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન હિતેશ બારોટ જોડાયા છે. આપ સૌનું વીટીવીમાં સ્વાગત છે. શહેજાદભાઈ, સૌથી પહેલા આપની સાથે વાત કરવા માંગીશ કે આજે જે અમદાવાદ મનપા દ્વારા બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, આપની પ્રતિક્રિયા. 156 सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यदि सबसे बड़ा तोहफा दिया हो तो अहमदाबाद शहर की जनता को दिया है, और वो तोहफा वो रूप में दिया है कि कई सालों के बाद हजारों करोड़ रुपए का बजट का जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जिसमें करीबन 350 करोड़ रुपए का टैक्स बढ़ोतरी करके बताई है. एक तरफ कोरोना जैसी महामारी में लोगों की आर्थिक परिस्थिति खराब थी. नरेंद्र मोदी सरकार में कहीं ना कहीं महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और अब एक और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 300 से 350 करोड़ रुपए का जो टैक्स बढ़ाया है, ये अहमदाबाद शहर की जनता पर एक बोझ समान बजट है. कांग्रेस पार्टी इस बजट को दिशाहीन बजट और एक बोझ समान बजट मांगती है. यदि इस बजट को रेटिंग दी जाए तो मैं 10 में से 1 रेटिंग दूंगा. 1 रेटिंग भी इसलिए दूंगा कि चेयरमैन साहब ने मीडिया के समक्ष आकर इस बजट को रखा गया है. एक तरफ ट्रिपल इंजन की बात अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी करती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है. उनका मुख्य डबल इंजन जो गुजरात सरकार है, जिनमें ऑक्ट्रॉय के हजारों करोड़ रुपए वर्षों से लेना बाकी है, यदि ये ले लिए गए होते तो आज ये 350 करोड़ रुपए का टैक्स अहमदाबाद शहर की जनता के माथे पर नहीं पड़ता. बजट रखा जाता है, लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि बजट रखने के पहले बजट के पिछले वादे पूरे करने के होते हैं. 24 घंटे पानी देने का वादा किया गया था, जब भी अभी भी अहमदाबाद शहर में ऐसे कई विस्तार है जहां 1 घंटा भी ठीक से पानी नहीं आता. तो क्या इसलिए टैक्स की बढ़ोतरी की गई है? एक तरफ स्टॉर्म वाटर और ड्रेनेज नेटवर्क की 100% सुविधा देने की बात की गई थी, लेकिन पिछले साल एक ही बारिश में पूरा अहमदाबाद शहर डूब गया. अहमदाबाद शहर की जनता को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ. तो क्या इसलिए टैक्स को बढ़ाया गया है? एक तरफ अहमदाबाद शहर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाने की बात की गई थी, लेकिन आज भी जगह जगह कचरा प्राप्त होता है. तो क्या इसलिए टैक्स को बढ़ाया गया है? तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है, ये बजट दिशाहीन बजट है. पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने की बात की गई थी, पिंक टॉयलेट बनाने की बात की गई थी, लेकिन अभी भी पिंक टॉयलेट का काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है. एसवीपी अस्पताल जैसे बड़ी इमारत तो बना दी गई है, लेकिन एसवीपी अस्पताल में प्राइवेट जो अस्पताल होते हैं उसके दरों पर चार्ज किया जाता है. वीएस अस्पताल जैसे एक जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए जो एक अस्पताल एक बहुत ही उपयोगी अस्पताल था, उसकी हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है. सिर्फ और सिर्फ मेट की सीटों को बढ़ाने के लिए एक बड़ी इमारत एक एसवीपी अस्पताल के रूप में तैयार की गई है, जहां पर सिर्फ 200 से अधिक से पेशेंट वहां पर एडमिट नहीं होते. तो मैं मानता हूं कि इस तरीके का दिशाहीन बजट बनाना ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फेलियर बताता है. एएमटीएस यूज की जाती है, एएमटीएस में 800 से अधिक बस एएमटीएस की दौड़ाई अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जनता के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए दौड़ाई जाती है, जबकि उसमें सभी बस
सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों की बसें, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों के लिए एएमटीएस को दौड़ाया जाता है। स्कूल बोर्ड की बात की जाए, स्कूल के नाम पर स्मार्ट स्कूल की बात की जाती है, लेकिन स्मार्ट स्कूल में सिर्फ इमारतें तो स्मार्ट बन जाती है, लेकिन वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्मार्ट नहीं बनते। जब स्कूलों का दौरा किया जाता है तो एक ही कक्षा में तीसरी कक्षा के भी लोग बच्चे बैठे होते हैं, छठी कक्षा के भी लोग बैठे होते हैं। तो इस तरीके का जो आयोजन है, यह आयोजन इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पूरे बजट को एक रेटिंग देती है। જી જી હિતેશભાઈ, વિપક્ષ નેતા છે આ બજેટને દિશાહીન બજેટ ગણાવી રહ્યા છે, શું કહેશો આપ? પ્રજાએ દિશા તો એમને બતાવેલી છે, મારે કંઈ આપના માધ્યમથી એમને દિશા ના બતાવાય। ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર મૂકેલો વિશ્વાસ, માન્ય નરેન્દ્રભાઈ ઉપર મૂકેલો આખા દેશે જે વિશ્વાસ છે એનો અડીખમ રાખવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરતી હોય છે। આ બજેટની વાત છે, બજેટની અંદર સાચી વાતને પણ મહત્વ જોઈએ અને મહત્વ આપવું જોઈએ। વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી પણ આ અમદાવાદના એક નાગરિક છે। અમદાવાદના નાગરિક તરીકે એટલું તો કહી શકીશ કે અમદાવાદના નાગરિક તરીકે અમદાવાદની અંદર પહેલીવાર કોઈ બજેટની અંદર ગુજરાતના નહીં પણ ભારતના પણ કોઈ શહેરમાં આવી 100% ટેક્સમાં રાહત આપી હોય ને એવી નહીં મળે। અત્યારે 3000 કરોડથી વધુ જે ટેક્સ બાકી હતો એની અંદર આપણે 100% વ્યાજ મુક્તિ આપી છે। बात करूंगा ना भैया, सब बात करूंगा, आपने बोला तो मैं सुन लिया, सब लोगों ने सुना, कोई नागरिक बीच में नहीं बोलता। जी जी, बढ़ोतरी के भी मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ भैया, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, सभी बात करूंगा ना, सभी बात, कोई मुद्दा ऐसा नहीं होगा जो मुद्दे का मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरे से जितना बन पाएगा और चैनल वाले को जितना ले पाएगा उतना मैं जरूर देने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से आपने बोला ना, मैंने बजट रखा, 1% आपने मेरे को रेटिंग दिया, ये पहली बार गुजरात के इतिहास में 100% टैक्स की राहत से 3000 करोड़ में 100% टैक्स की राहत दी है ना, 1700 करोड़ से ज्यादा रुपये की राहत है। जो लोगों ने टैक्स नहीं भरा उन लोगों को 1700 करोड़ की राहत, जिसके मकान क्लियर होंगे। आप देख रहे हो, अभी टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स में सौथी વધુ અત્યારે ઝુંબેશ જે ચાલે છે એ ઝુંબેશની અંદર આપણે સીલિંગ કરીએ છીએ। નાના માણસોનું પોતાનું ઘર હોય, ઓફિસ હોય, ફેક્ટરી હોય, જે લોકોએ ટેક્સ નથી ભર્યો એનું વ્યાજનું વ્યાજ વધતું જાય છે। આ વ્યાજ વધતું હતું, એ વ્યાજના કારણે લોકો ટેક્સ ભરી નહોતા શકતા, માટે અમદાવાદમાં 1700 કરોડથી વધુ રકમની રાહત આપી છે। આ રાહત એક નાની રકમ નથી, બધા લોકોને ફાયદો થવાનો। આની અંદર હજારો લોકોને પોતાનો ટેક્સની અંદર રાહત મળશે। આ રાહત ઐતિહાસિક રાહત છે। બાકી વાત કરી નવા બજેટની અંદર સુધારાની, કોર્પોરેશનના આ બજેટની અંદર કમિશનરશ્રીએ 8400 કરોડનું બજેટ મૂક્યું હતું, અમે 9482 કરોડનો સુધારા સાથે મૂક્યું છે। અમે 500 કરોડથી વધુના સુધારા મૂક્યા છે, જે એ સુધારા આખે વળગી શકે ને એવા છે। અગાઉ આપણે દરેક વાત હમણાં ભાઈએ કરી કે રોડ તૂટી જાય છે, પાણી ભરાય છે, સ્લમ લાઇટ છે, વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં આ તકલીફ છે। અમદાવાદ મહાનગર શુદ્ધ પાણી મળી રહે એ માટે હંમેશા પ્રયાસ કરતું હોય છે। નળ સે જળની યોજના માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ મૂકી, એના કારણે આપણે દરેક જગ્યાએ નળ થી જળ સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ। નવો સમાવિષ્ટ વિસ્તાર કુલ 500 કિલોમીટર ચોરસ કિલોમીટરનો વિસ્તાર છે। આખા 67 કિલોમીટરના રિંગ રોડની અંદર આ અમદાવાદ વસેલું અમદાવાદ, એની અંદર જે તૂટતા રોડનો પ્રયાસ દર વર્ષે રહેતો હોય છે। આપણે ડામર એવું વસ્તુ છે કે પાણી ભરાય એટલે રોડ તૂટી જાય। આપણે પહેલી વાર કમિશનરશ્રીએ 150 કરોડના વ્હાઇટ કોપિંગ રોડ મૂક્યા હતા, અમે એમાં સુધારો કરી બીજા 250 કરોડ એટલે 400 કરોડથી વધુ રકમ વ્હાઇટ કોપિંગ રોડમાં વાપરી। આના આવી રીતે રેશિયો રાખીશું તો આવનાર દિવસમાં અમદાવાદ શહેરને આ 15 વર્ષ સુધી ટકી શકાય એવા રોડ મળવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। જ્યાં પાણીનો પ્રશ્ન છે ત્યાં પાણી પહોંચાડવા માટે વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણે નવા બનાવી રહ્યા છે, ઓવરહેડ ટાંકી બનાવી રહ્યા છીએ। મધ્યમ વર્ગને પોસાય એવી હોસ્પિટલની વાત કરી તો એલજી હોસ્પિટલ અને શારદાબેન હોસ્પિટલ આપણી અત્યારે સૌથી વધુ ઓપીડી હોય છે, જ્યાં 2800 થી 2400 સુધીની ઓપીડી બંને જગ્યાએ છે। દરરોજની 5500 6500 સુધી ઓપીડી સેવા આપણે બંને હોસ્પિટલમાં આપીએ છીએ। આપણા 81 થી વધુ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર અને સીએચસી છે।
આ દરેક જગ્યાએ 14,000 થી વધુ લોકો રોજે રોજ મફત દવા આપવાનો આપણે પ્રયાસ કરતા હોઈએ છીએ. એની અંદર અમે આ સુધારો કર્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ડાયાલિસિસનો સાધનો ઉપલબ્ધ રહે નજીકની અંદર, એ માટે અમે 5 જગ્યાએ ડાયાલિસિસ સેન્ટર બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. એટલે આરોગ્યની ચિંતા પણ કરીએ છીએ. સ્કૂલની વાત કરી, મોડર્ન સ્કૂલની વાત કરી રહીએ તો આપણે સ્કૂલની અંદર અત્યારે 465 થી વધુ સ્કૂલો આપણી જોડે છે. આ કોઈ મહાનગર જોડે આટલી બધી સ્કૂલો હોય અને 1,64,000 થી વધુ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો ભણે છે, પહેલા ધોરણથી લઈને 8મા ધોરણ સુધી. આપણે જે બાળકો ભણે છે એમની વાત કરી તો સ્માર્ટ સ્કૂલોની વાત કરી. અમે અત્યાર સુધીમાં 87 થી વધુ સ્માર્ટ સ્કૂલો બનાવી છે. બાળકોનું ભણતરનો રેશિયો આપણા ત્યાં સૌથી વધુ અને સારું ભણતર આપવા માટે ફૂલ પગારના શિક્ષકો છે. સૌથી સારી સ્કૂલો છે, મોડર્ન સ્કૂલો બની રહી છે. નવા બિલ્ડિંગો અત્યારે સુધીમાં આપણે 200 થી વધુ નવા બિલ્ડિંગો છે, જે નવા બિલ્ડિંગો પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જે બનાવવાનો પ્રયાસ કરતા છે દર વર્ષે ઉમેરો કરતા. જૂના બિલ્ડિંગો, જર્જરિત બિલ્ડિંગોમાં ક્યાંય એવું બિલ્ડિંગ આપણને નહીં મળે કે જે બંધ કરવું પડ્યું હોય ને બંધ રહી હોય. જે સ્કૂલો બંધ કરી છે, જ્યાં 5-7 સ્કૂલો જે બંધ છે, એ પણ આપણા માધ્યમથી કહી દઈશ કે એ સ્કૂલો જ્યાં વસ્તી નહીં મળવાના કારણે બંધ છે, જે કોઈ બિલ્ડિંગ જર્જરિતના કારણે આપણે કોઈ સ્કૂલ બંધ કરી નથી. સ્માર્ટ સ્કૂલ સૌથી સારી અમદાવાદની અંદર સૌથી સારી સ્માર્ટ સ્કૂલો છે એવું આપણે અગાઉ ઘણા લોકો ચૂંટણી પ્રચારમાં વાતો કરીને ગયા, ફીલ ગુલાબી બતાવીને ગયા, અને એની જોડે આપણે મોડલ સ્કૂલો આપણી અત્યારે કાર્યરત છે. એટલે શહેરની અંદર રોડ, ગટર, પાણી સિવાયની પણ સેવાઓ આપણે આપવાનો જે પ્રયાસ કરી છે. અમદાવાદની અંદર અત્યારે હાલ 84 થી વધુ બ્રિજો, અંદર બ્રિજો છે. 100 બ્રિજ સુધી પહોંચવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ. આવનાર દિવસમાં 100 થી વધુ બ્રિજો ફાટક મુક્ત અમદાવાદ બનાવવાની વાત હતી, એના ભાગરૂપે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. જેટલા બ્રિજો મૂક્યા હતા એનો પણ આપણે આ વર્ષે વધારો કરતા ગયા છીએ. જ્યાં પણ અંદર બ્રિજ બનાવવાના છે ત્યાં પણ બનાવી રહ્યા છે. એટલે બજેટની વાત કરી રહીએ કે અમે વધાર્યો. બજેટની અંદર કમિશનરશ્રીએ બજેટમાં વધારો કર્યો છે. એના બજેટની અંદર વધારો કરેલો અમે સૂચ્યો, જે નિર્ધારિત નક્કી કર્યો એ બજેટ પણ જોવું જોઈએ. અત્યારે બજેટની અંદર 300 કરોડથી टैक्स की वही बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ ना, टैक्स बढ़ाया, 300 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है. क्या की है वो भी देख सकते हो आप, अपनी गाइडलाइन से पूरा देख लीजिए. શહેજાદભાઈ, જે રીતે હિતેશભાઈ કહી રહ્યા છે, હોસ્પિટલની વાતો કરી રહ્યા છે, સ્માર્ટ સ્કૂલોની વાત કરી રહ્યા છે, શું લાગે છે તમને આ નવા બજેટમાં અમદાવાદીઓને કેટલી રાહત મળશે, કેટલો ફાયદો થશે? સર, चेयरमैन साहब ने स्मार्ट अमदावाद में राहत मળી એ જ હું કહું कई છું. सारी અમદાવાદમાં રાહત મળી. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा स्मार्ट स्कूल बनाई गई. पिछले साल 5वें महीने में मैं खुद एज ए विपक्ष के नेता के तौर पे एक स्कूल की विजिट पर गया था. ये किस्सा ऐसा था कि एक स्कूल में जब मैं विजिट पर गया और चौंकाने वाली बात ये सामने आई थी कि एक ही क्लास के अंदर 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ रहे थे, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे एक ही कक्षा के अंदर उनको बिठाया गया था. वहां पर ना बेंच थी, वहां पर ना उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था थी, और ब्लैक बोर्ड पे जो एक सेंटेंस लिखा गया था बच्चे उसको ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे. और वो मैं वहां पर अकेला नहीं गया था, मैं आपके न्यूज चैनल को और मीडिया के कई मित्रों को वहां पर लेकर गया था. तो हमारा विरोध स्मार्ट स्कूल बनाने में नहीं है. कांग्रेस पार्टी, मैं चेयरमैन साहब के साथ में खड़ा हूं यदि और स्मार्ट स्कूल बनाई जाए. लेकिन बात यह है कि स्मार्ट स्कूल बनाने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहिए. लेकिन क्योंकि स्मार्ट स्कूल बनाकर जो टीचर्स का स्टैंडर्ड है वो अच्छा नहीं होता. एक तरफ टीचर्स को आयोजनों में व्यस्त रखा जाता है, बच्चों को कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन के और सरकारी कार्यक्रमों में लेकर जाया जाता है. શહેજાદભાઈ, આપની પાસે સમયનો અભાવ છે. एक तरफ सबने रोड की बात की गई. જી, આપ સૌનો વીટીવી સાથે જોડાવા બદલ रोड की बात की